إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ويقول الرسول صلی اللہ علیہ وسلم: ان الشیطان یستحل طعاما اذا لم یذکر اسم اللہ علیہ. حاضرین جمعہ اور خواتین ملت، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ اعراف کی ایک آیت تلاوت کی. اس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: اے آدم کے اولاد، تم مسجد کو آؤ تو اچھے لباس پہن کر آؤ اور کھاؤ پیو، مگر اسراف نہ کرو. اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کھانے پر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا، شیطان اس کو حلال کر لیتا ہے، یعنی شیطان بھی کھانے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہت ساری تعلیمات دی ہیں، بہت ساری باتیں بتائی ہیں. ان پر عمل کرنے سے ہم کو بے حساب ثواب ملے گا. 5 وقت کی نماز ہے، آنا پڑتا ہے مسجد کو، وضو کرنا پڑتا ہے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ہوتا ہے. تھوڑی محنت ہوتی ہے. اسی طرح زکوٰۃ ہے، کمائے ہوئے مال میں سالانہ 2.5% دینا، جس کو کہ حیثیت ہو اس کو، وہ بھی تھوڑا سا مشکل ہی کام ہے. پھر اسی طرح رمضان کے روزے ہیں، اس میں بھی آدمی 14-15 گھنٹے تک بھوکا پیاسا رہ کر روزہ کھولتا ہے. اس میں بھی تھوڑی محنت ہوتی ہے. اس کے بعد صاحب حیثیت پر حج فرض ہے. حج کو جاتا ہے آدمی تو کئی دن بھی لگتے ہیں، بہت پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے. اس کے اندر بھی تھوڑی پریشانی تکلیف ہوتی ہے ظاہر میں، لیکن ان سب کا ثواب بہت زیادہ ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں: جو آدمی کے 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اس کے گناہ ایسے مٹ جاتے ہیں جیسے اس نے گناہ نہیں کیے. چھوٹے موٹے گناہ، جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا: اگر تمہارے گھر کے سامنے کوئی نہر ہو، اس میں پانی بہتا ہو، ایک آدمی 5 مرتبہ اس میں نہائے گا تو اس کی میل کچیل باقی رہے گی؟ صحابہ نے کہا نہیں، کہ ایسی مثال 5 نماز کی ہے. اسی طرح رمضان کے روزے کے تعلق سے بھی اللہ کے رسول نے فرمایا: جو آدمی کے رمضان کے روزے رکھے گا یا قیام کرے گا یا شب قدر کو قیام کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یہ بھی اللہ کے رسول نے فرمایا. حج کے سلسلے میں بھی آپ نے فرمایا: جو آدمی کے حج مبرور کرتا ہے، حج سے واپس آتا ہے، اتنا پاک صاف ہو جاتا ہے جیسا کہ کوئی بچہ ابھی پیدا ہوا، کوئی گناہ اس کا نہیں. یہ سب تو عبادتیں ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت ساری چھوٹی عبادتیں ہیں، ان کا عام طور پر لوگ خیال نہیں کرتے، حالانکہ ان کی بھی بہت فضیلت ہے، بہت برکت ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانا، آپ کے طریقے کو اپنانا بہت بڑی نیکی ہے جی، بہت بڑی نیکی ہے. اللہ نے فرمایا نا سورہ احزاب کے اندر: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ. یقیناً اللہ کے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے. یہ نمونہ کون اپنائے گا؟ وہ آدمی اپنائے گا جس کو اللہ پر، اس کے رسول پر اور آخرت پر یقین رہے گا. تو اللہ کے رسول کی زندگی بھی ہمارے لیے نمونہ ہے.
کسی ایک چیز میں نہیں، پوری زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ کھانے میں، پینے میں، اٹھنے میں، جاگنے میں، سونے میں، چلنے پھرنے میں، کپڑے پہننے میں، ہر چیز کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنانے کی کوشش کریں گے، کتنا ثواب ملے گا۔ لیکن عام طور پر آدمی اس سے غافل رہتے ہیں۔ چھوٹی عبادتیں ہیں، کیا بھی محنت کرنا نہیں پڑتا، لیکن اس کے باوجود ان کا خیال نہیں کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کھاؤ پیو مگر زیادہ مت کھاؤ پیو۔ معلوم یہ ہوتا ہے کھانا پینا چاہیے آدمی کو اعتدال کے مطابق، نہ زیادہ کھائے نہ اتنا کم کھائے کہ کھڑے ہونے کی طاقت نہ ہو، درمیانی کھانا کھائے کہ آدمی کے لیے عبادت کرنا بھی آسان ہو اور سب کھڑا ہونا بھی آسان ہو، تاکہ وہ اللہ کی عبادت کر سکے۔ لیکن اگر آدمی بہت زیادہ کھا لیتا ہے تو ظاہر بات ہے اس کو پریشانی آئے گی، بیماری آئیں گی، پریشانی آئیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو۔ یہ اسراف دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک اسراف تو یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ کھائیں، جبکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارے لیے اتنا کافی ہے، یہ پیٹ کا یہ تیسرا حصہ کھانے کے لیے رکھو جی، اور ایک تیسرا حصہ پانی کے لیے رکھو، اور تیسرا حصہ پیٹ کا سانس لینے کے لیے آسانی کے ساتھ۔ یہ اللہ کے رسول کی سنت تھی۔ اللہ کے رسول بھی ایسے کھاتے تھے، صحابہ کرام بھی ایسے کھاتے تھے۔ کبھی کبھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کم کھاتے تھے کہ صاحب جیسے معلوم ہو کہ صاحب آپ کچھ کھائے ہی نہیں، ایسا اللہ کے رسول کبھی ایسے بھی کھاتے تھے۔ اور کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک روٹی ملتی تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، میں بیٹھا تھا، کہا جابر آؤ، میں گیا اللہ کے رسول کے ساتھ، آپ اندر گئے اور جا کے پردہ کرنے کے بعد کہا جابر آؤ اور بیٹھو، کہا بیویوں سے کھانے کے لیے کچھ ہے، کہا کہ ایک روٹی ہے، کہا لاؤ یہ ایک روٹی، آدھی روٹی اللہ کے رسول توڑ کر رکھ لیے، آدھی روٹی مجھے دیے۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا سالن ہے کیا؟ کہا نہیں ہے۔ کہا سرکہ ہے۔ ارے سرکہ تو بہت اچھی چیز ہے نا، لاؤ اسی سرکے کو چکھ کر میں بھی اللہ کے رسول بھی کھائے۔ یہ مدینے میں اس طرح ہوا۔ آپ اندازہ کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کم خوراک تھے، کم کھاتے تھے، زیادہ کھا کے مشقت اور پریشانی نہیں اٹھاتے تھے۔ ایک ایک چیز میں اللہ کے رسول کی سنت کو اپنانا ہمارے لیے بہت اچھا ہے، وہ کسی بھی طرح ہو، ہر طرح۔ لیکن زمانہ ایسا بدلا کہ آدمی سنتوں کا خیال نہیں کرتا ہے، آدمی ان چیزوں کا خیال نہیں کرتا ہے، یہ بہت ہی زیادہ افسوس کی بات ہے۔ کھانے پینے کی سنتوں میں ایک سنت حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا آتا ہم کوئی شروع نہیں کرتے، پھر اللہ کے رسول پہلا ہاتھ رکھتے تو پھر ہم لوگ شروع کرتے کھانا۔ اللہ کے رسول گھر میں بھی کبھی کھاتے تھے، مسجد میں کبھی کبھی کھانا آتا تھا، کوئی بنا کے بھیجتے تھے تو مسجد میں کھا لیتے تھے، کسی مجلس میں جاتے وہاں کھانا آتا تو وہاں کھانا کھاتے۔ تو ایک مرتبہ حضرت حذیفہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا آیا تو ہم لوگ جو ہے کوئی کھانا ہاتھ نہیں رکھے، اللہ کے رسول بھی نہیں رکھے، اچانک ایک بدو دوڑ کر آیا کھانے کے لیے اور اللہ کے رسول نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر اس کے بعد ایک چھوٹی بچی آئی بھوک سے، وہ بھی دوڑ کر آئی کھانا کھانے کے لیے، اللہ کے رسول نے اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کھانے پر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا کھاتے وقت شیطان اس کو حلال سمجھ لیتا ہے، شیطان بھی کھاتا ہے۔ شیطان کوشش کیا اس بدو کو بلا کر کسی طرح بسم اللہ بولے بغیر کھانا اٹھا کر کھا لے تاکہ شیطان بھی کھا لے۔ جب اس نے دیکھا کہ صاحب نہیں، اس کا ہاتھ میں نے پکڑ لیا، ایک بچی کو اس نے اشکالا کہ جا جلدی سے کھانا کھا لے،
शैतान तो हमारे दिलो दिमाग में रहता है। शैतान हमको ऐसे ही गुमराह करता है, सामने आकर नहीं बोलता। शैतान को हमने नहीं देखा लेकिन उस बच्ची को ऐसा किया। बच्ची दौड़ कर आई ताकि वो भी बिस्मिल्लाह बोले बग़ैर खाना खा ले। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया दोनों का हाथ मेरे दोनों हाथों में है। फिर उसका बाद अल्लाह के रसूल ने बिस्मिल्लाह बोल के शुरू किया और फरमाया देखो जिस खाने पर अल्लाह का नाम नहीं लिया जाता है उस खाने को शैतान हलाल समझ लेता है। इस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको ये तालीम दी है, लिहाजा हमको चाहिए इन बातों का ख्याल करें। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब आदमी घर में आता है बिस्मिल्लाह पढ़ के आता है और खाना खाने के वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ता है तो शैतान जो उसके साथ आता है कहता है तुम्हारे लिए यहाँ सोने की जगह भी नहीं है, खाना भी नहीं है। लेकिन जब आता है घर के अंदर बिस्मिल्लाह पढ़े बग़ैर आ जाता है, शैतान भी अंदर आ जाता है। और जब बिस्मिल्लाह पढ़े बग़ैर खाना खाता है, शैतान अपने साथियों से कहता है बहुत अच्छा घर है जी, यहाँ खाने के लिए भी हमको है और रहने के लिए भी जगह है। देखिए छोटी सी नेकी, हमने इसका ख्याल नहीं किया। घर में दाखिल होते वक्त बिस्मिल्लाह नहीं पढ़े। घर में दाखिल होने की दुआ भी है, मस्जिद में दाखिल होने की दुआ भी है। घर में दाखिल होते वक्त ज़रूर दुआ पढ़ना चाहिए। बिस्मिल्लाह पढ़ें वही काफ़ी है, शैतान घर के अंदर नहीं आएगा। छोटी छोटी इबादतें हैं लेकिन हम इनका ख्याल नहीं करते, उसकी वजह से शैतान हम पर गालिब आ जाता है। लिहाजा हमको चाहिए कि घर को आते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ कर आएँ, खाना खाते वक्त भी बिस्मिल्लाह पढ़ कर खाएँ। यहाँ तक कि माएँ अगर दूध भी पिलाती हैं अपनी बच्ची को बिस्मिल्लाह पढ़ कर ही दूध भी पिलाएं, चाहे अपना दूध पिलाएं या बाटल का दूध पिलाएं, जो भी पिलाएं बिस्मिल्लाह पढ़कर पिलाना चाहिए ताकि शैतान उसमें शरीक ना हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं बाएं हाथ से उल्टे हाथ से मत खाओ जी, उल्टे हाथ से मत पियो। शैतान जो है बाएं हाथ से खाता है, उल्टे हाथ से खाता है, उल्टे हाथ से पीता है। शैतान की तरह तुम नहीं हो जाना, नाफरमान है अल्लाह का। तुमको चाहिए कि दाने हाथ से खाओ, दाने हाथ से पियो। सलमा बिन अकवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा एक आदमी को बाएं हाथ से खा रहा था, उल्टे हाथ से खा रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल भी यमीनिक, दाने हाथ से खाओ जी, सीधे हाथ से खाओ। उसने कहा ला अस्ततिअ, सीधा हाथ से खाने होता नहीं मुझे। मा मनाहु इल्लल किब्र, तकब्बुर की वजह से ऐसा जवाब दिया, हालांकि सीधा हाथ से आसानी से खा सकता था। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया लस्ततात, अब इसके बाद तुम सीधे हाथ से नहीं खा सकते। फिर कभी नहीं खाया सीधे हाथ से, उसका एक हाथ शल हो गया। अल्लाह के रसूल की नाफरमानी अगर करते हैं ऐसा अजाब भी आता है दुनिया के अंदर। तो लिहाजा आदमी को चाहिए कि बच्चे भी अगर खाते हैं बाएं हाथ से फ़ौरन उनको टोकना चाहिए। लेते देते हैं तो जब भी उनको ख्याल करना चाहिए दाने हाथ से लें, दाने हाथ से लें। छोटी छोटी नेकियां हैं लेकिन इनका सवाब है, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह तरीक़ा है। उसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक ले पालक बच्चे थे, रबीब कहते हैं आपकी बीवी के बच्चे। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा के एक बेटी थी और एक बेटे थे। बेटी का नाम था ज़ैनब और बेटे का नाम था उमर। ये उनके पहले शौहर से दो बच्चे पैदा हुए थे। जब अल्लाह के रसूल शादी कर ली उम्मे सलमा से तो आपकी कफ़ालत में आ गए। तो उमर छोटे बच्चे थे, 6-7 साल के बच्चे रहे होंगे। कहते हैं मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खाने बैठा, वो जो तबख़ था मेरा हाथ इधर उधर जाता था, जहाँ जहाँ जाता वहाँ से उठा उठा के खाता था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कहा या ग़ुलाम, बेटे सम्मिल्ला, खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ो जी, ये फरमाया। दूसरा फरमाया कुल बियमीनिक, सीधे हाथ से खाओ जी।
तीसरा फरमाया कुल मिम्मा यलीक, तुम्हारे पास है ना वहाँ से उठा के खाओ, इधर उधर क्यों हाथ डालते हैं। तो उमर बिन सलमा कहते हैं मैं ज़िंदगी भर इसके ख़िलाफ़ कभी नहीं किया, इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन बातों का ख्याल करना चाहिए। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर पानी पीने से डांटा है, सख्त मना किया है। अगरचे के बाज़ उलमा कहते हैं कभी ज़रूरत पड़ी तो खड़े होकर पी सकते, लेकिन बैठकर ही पीना चाहिए। और हज़रत अनस ये भी कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पानी पीते 3 सांस में पीते, 3 सांस में पीते। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुन्नत भी हमको बताई है, लिहाजा अल्लाह के रसूल की सुन्नत पर अमल हमको करना चाहिए। कभी आदमी को बहुत प्यास रहती है, फ़ौरन एक गिलास पानी आधे मिनट में पाँव मिनट में पी लेता है, नहीं जी ऐसा मत करो। अल्लाह के रसूल की सुन्नत को अपनाओ, थोड़ा थोड़ा करके अगर पिएंगे 3 घूंट में या 3 हिस्सा करके, अल्हम्दुलिल्लाह तुमको जो प्यास भी मिट जाएगी, अल्लाह के रसूल की सुन्नत पर अमल करने का सवाब भी मिलेगा। उसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम में से कोई खाए तो उसको चाहिए हाथ धोने से पहले, हदीस में तो हाथ पोंछने से पहले क्या करना चाहिए, उसको अच्छी तरह चाट ले उंगलियों को या किसी को चटा दे। और उसी तरह अपना जो बर्तन है ना उसको भी अच्छी तरह उसको साफ़ करके खाए। तुमको नहीं मालूम कि किस खाने में अल्लाह ने बरकत रखी है। हाँ जी बरकत होती है तो अल्हम्दुलिल्लाह घर में बरकत होती है, कभी फाका नहीं होता है, अल्लाह ताला बहुत मेहरबान होता है, तो इसलिए उसको चाहिए कि इसका ख्याल करें। उसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खाते वक्त कभी नीचे अगर कुछ गिर गया तुम्हारा लुक़मा, कभी बिस्किट का टुकड़ा गिर गया, कभी फल गिर गया, कोई चीज़ कभी गिर जाती है ना, कहा कि उसको उठा लो जी, अगर उसमें कोई मिट्टी उट्टी लगी है उसको साफ़ करो फिर उसको खा लो, शैतान के लिए नहीं छोड़ना। तुमको क्या मालूम कि अल्लाह ने बरकत किस खाने में रखी है। तो ये सारी बातें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हैं, लेकिन हम लोग तो बहुत सारी चीज़ें छोड़ चुके। कभी कोई चीज़ गिर जाती है, कभी उठा के नहीं खाते, कभी उठा के नहीं खाते। ये खाने की कदर करना सब करते हैं, लेकिन मुसलमान खाने की कदर नहीं करते हैं। तो शैतान के लिए मत छोड़ो, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको हिदायत की है, इन बातों पर हमको अमल करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह इसका सवाब भी मिलेगा। और सब अल्लाह के रसूल की सुन्नत पर अमल करते हैं तो अल्लाह के रसूल कितने मेहरबान थे हमारे, वो भी हमको एहसास होगा। लिहाजा हमको चाहिए इन सारी बातों पर अमल करें और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने हमको ऐसी शरीयत दी है, ऐसे नबी इनायत फरमाए हैं कि जिनकी हर हरकत से हमको सवाब मिलता है और अल्लाह ताला हमसे राज़ी होता है, और इन सब का भी क़यामत में हमको सवाब मिलेगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इन सारी सुन्नतों पर अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। अल्लाह ताला शैतान से हमको बचाए, उसके हमले से और उसकी ख़राबियों से, गुमराही से अल्लाह ताला हम सबको बचाए। वन्नल मसाजिद लिल्लाहि फ़ला तदउ मअल्लाहि अहदा। देखो मस्जिद अल्लाह के घर हैं, इस घर में अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं होनी चाहिए। गुज़िश्ता जुमा 6 दिसंबर था, हम लोगों को एक एहसास था कि हमारी एक मस्जिद छीन ली गई, हमारी मस्जिद पर नाजायज़ कब्ज़ा कर लिया गया। सबके दिल में एक रंज था, लेकिन गम नहीं मनाना। गम तो आदमी भी मर जाता है, सिवाय बीवी के 3 दिन से ज़्यादा गम नहीं मनाना। शौहर मर गए तो 4 महीना 10 दिन गम मनाएगी। एक किस्म का गम था जी, कितनी परेशानी थी हमको। लेकिन ये जुम्मा आया, हमको इंतहाई खुशी हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आ गया कि जो भी पहले मस्जिदें थी, मंदिर थे, चर्च थे, उसी हालत पर रखेंगे, उसमें कोई बदली नहीं आएगी। इससे पहले के एक सुप्रीम कोर्ट के
چیف جسٹس نے حکم دیا تھا کہ صاحب ٹھیک ہے مسجد کی تحقیق کر سکتے، بھئی تحقیق کر کے کیا کریں گے؟ تحقیق کر کے معلوم ہو گیا کہ نہیں یہ مندر تھا تو اس کو توڑیں گے، کیا کریں گے؟ اور اگر اسی طرح سلسلہ رہا تو بدھ مذہب والے بولیں گے نہیں، ہندو مندر سے پہلے ہمارا بدھ کا یہاں بت خانہ تھا، یہاں مندر تھا، وہ بولیں گے۔ چرچ والے بولیں گے نہیں، اس سے پہلے ہمارا تھا۔ ختم ہوگا کیا؟ یہ ختم ہی نہیں ہوگا نا۔ الحمدللہ اب اس جج کے فیصلے کو اس سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کھنہ نے اس کو بدل دیا، کہا نہیں اب اس کے بعد کوئی بھی تحقیق نہیں ہوگی مسجد کی اور کوئی فیصلہ نہیں ہوگا۔ بابری مسجد کا آخری فیصلہ تھا، اس کے بعد اب اس پر کوئی تحقیق کہیں نہیں ہوگی۔ کس قدر سکون ملا ہوگا، کتنے پریشان تھے مسلمان، ان کی مسجدوں پر ایک باری لگ گئی تھی۔ اس مسجد کے پیچھے مندر تھا، اس مسجد کے نیچے مندر تھا، کتنی مسجدیں جی، نعوذ باللہ۔ ویسی ایک پریشانی میں مسلمان تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس جمعے کو آتے آتے ہم کو ایک بڑی راحت دلائی۔ ان سب چیزوں کو جاننا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دعا یہی کریں گے اس چیف جسٹس کو جو کھنہ ہیں، اللہ ان کو ہمیشہ نیک اچھے فیصلے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ کی مہربانی ہو تو اللہ تعالیٰ ان کو صراط مستقیم بھی بتائے، اور ان کو جو ہے دنیا آخرت میں اس دین کی وجہ سے کامیابی نصیب فرمائے۔ کتنا بہترین فیصلہ ہو گیا، ہم لوگ کتنی خوشی ہو گئی۔ اسی طرح ہم اس ہفتے میں یہ بھی دیکھیں ملک شام میں بڑے انقلابات آئے، ملک شام کے اندر بڑے انقلابات آئے۔ وہاں کا جو پہلا جو صدر تھا وہ نالائق تھا، حافظ الاسد۔ وہ انتہائی شیعہ مذہب کا تھا اور صاحب غلط آدمی تھا۔ اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے کتنے لوگوں کو مارا، سزا دی اور صاحب جیل میں بند کیا۔ ایسی جیل جس کے اندر 10 آدمی ہوں، 20 آدمی کو ڈول کر ڈال دیتے تھے، سانس لینے کی جگہ نہیں رہتی تھی، اتنی سب سزا دیا۔ پھر اس کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا آیا بشار الاسد، یہ بھی انتہائی نالائق تھا، یہ بھی شیعہ مذہب کا تھا، درست کہتے ہیں ان کو، یہ باپ سے بھی زیادہ ثابت ہوا۔ اس کے زمانے میں جیل میں 1 لاکھ سے زیادہ آدمیوں کو ڈالا گیا اور ان کو مارا گیا، پیٹا گیا اور ان کی عزت آبرو لوٹی گئی، اور تقریباً 60 لاکھ آدمی ملک چھوڑ کر چلے گئے، ملک شام چھوڑ کے چلے گئے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی تکلیف تھی جی۔ اس کی حکومت کا خاتمہ ہوا۔ ملک شام اس کو سیریا کہتے ہیں اور عربی میں سوریا کہتے ہیں، لیکن اس کا اصلی نام پرانا شام ملک شام ہے۔ انبیاء کی سرزمین ہے، یہاں انبیاء کی سرزمین ہے ملک شام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کی بڑی تعریف کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے رسول نے دعا کی اللہ تعالیٰ شام میں برکت عنایت فرما، یمن میں برکت نصیب فرما۔ 3 مرتبہ آپ نے دعا کی ملک شام کی برکت کے لیے، لیکن نالائق حاکم آ کے سب کچھ بگاڑ دیا، اور انبیاء کی سرزمین میں ظلم و ستم ہوا۔ پہلے جو شام تھا وہ جو سیریا ہے یا سوریا ہے، وہ جارڈن، فلسطین کا علاقہ، یہ سب ملا کے ملک شام کہلاتا تھا، لیکن انگریزوں نے اس کو تقسیم کر دیا، اس سے کاٹ دیا، لبنان کو کاٹ دیا، اردن کو کاٹ دیا، اور اس کے بعد ملک شام کو اس کو کاٹ کے اس کو سوریا نام رکھ دیا۔ ایسا تھا، اتنا بڑا ظالم تھا۔ خیر اللہ نے کسی مصلحت کی وجہ سے اس کو بچا لیا، ورنہ تو اگر وہ ملتا تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ ظلم سہے تھے اس کا قیمہ کر دیتے، اس کی ہڈی توڑ دیتے۔ بہرحال بچ کے چلا گیا وہ۔ اب جو حکومت آئی ہے، اللہ کرے کو نیک حکومت ہو، عدل و انصاف پر فیصلہ کرے، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت کرے۔ ایسی بھی ایک خوشخبری ہم کو اس ہفتے ملی، ہم کو دعا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ ملک شام کے حالات کو اچھے کر دے۔ 60 لاکھ آدمی، 70 لاکھ آدمی ملک چھوڑ کے چلے گئے، یعنی 1/3
2,20,00,000 अगर आबादी थी मुल्क शाम की, 70 लाख आदमी मुल्क छोड़कर चले गए। टर्की को चले गए, जर्मनी को चले गए, इटाली को चले गए, कहाँ कहाँ चले गए जी, सब चले गए। अब सब वापस आ रहे हैं अपने मुल्क के अंदर। कितने लोग ऐसे थे, एक बच्चा पैदा हुआ, अभी उसके बाप जो है वो शादी करके दूसरे तीसरे दिन जेल में डाले उनको। कुछ भी काम किए होंगे वो जेल में डाल दिए। डालने के बाद इतने 17-18 साल के बाद वो आए। अब बेटे को भी नहीं मालूम ये मेरा बाप है, और बाप को भी नहीं मालूम कि मेरा बेटा है। शादी के दूसरे तीसरे दिन ही जेल में डाल दिए थे। तो उनकी बीवी हामिला हो गई थी, बच्चा पैदा हुआ। इतना बड़ा जुल्म जी। कितने लड़कों, कितने मर्दों को, कितनी औरतों को जेल में नंगी रखे थे। और जेल के दर्जे थे, ऊपर नीचे, किस कदर तकलीफ़। एक आदमी बेचारा ऐसा भी था कि साहब उसने कुछ भी कहा हुकूमत के ख़िलाफ़, उसके पूरे दांत निकाल दिए और जीभ भी उसकी काट दिए। कैसा कैसा जुल्म करते थे जी। इसके लिए लोग मुकर्रर कर रखा था कि जो भी हो हुकूमत के ख़िलाफ़ कुछ भी सोचे बोले फ़ौरन उसको जेल में डालो। कोई हुकूमत करने वाला इसके सिवा नहीं था। किस कदर ज़ालिम आदमी था। इसका बेटा भी और बाप भी। अल्लाह ताला की लानत हो ऐसे लोगों पर। आज वो दर बदर की ठोकर खाते फिरता है, जाके पनाह लिया हुआ है, पता नहीं कितने दिन वहाँ रहेगा और उसको क्या क्या होगा। तो ये भी एक खुशखबरी हमको इस हफ़्ते मिली। अल्लाह की मेहरबानी है कि अल्लाह ताला ने इस हफ़्ते हमको इस जुमे को दो खुशखबरियाँ दी। अल्लाह ताला की मेहरबानी है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। हमको हर हालत, मुल्क के हालात से हम लोगों को वाकिफ़ होना चाहिए कि मुल्क में क्या होता है। इस्लामी ममालिक में पता नहीं क्यों पूरी दुनिया की नज़रें, यूरोप के भी, अमेरिका भी और रूस की भी, और उसी तरह दूसरे ममालिक हैं, चाइना की भी, पूरी लोगों की नज़रें इसी अरब ममालिक पर हैं, मशरिक़ वस्ता पर हैं, है ना। वहाँ क्या क्या अल्लाह ने रखा है। पेट्रोल की दौलत रखी है और बहुत सारी चीज़ें रखी हैं। सारे मुल्क इसी पर हमला करना चाहते हैं, कब्ज़ा करना चाहते हैं। इससे पहले भी फ्रांस ने, बरतानिया ने, इन सब लोगों ने इन सारे ममालिक पर कब्ज़ा किया था। फिर ये सारे ममालिक आज़ाद हुए। तो आज़ाद हुए ना, फिर उसके बाद अभी पूरी आज़ादी नहीं है। आप जानते हैं कि साहब इसराइल है, ये यहूदी सल्तनत है, अभी इनके चक्कर में बहुत सारे लोग हैं। गज़ा और फ़लस्तीन में तो इन्होंने पूरी बस्ती को मिटा दिया, पूरे लोगों को क़त्ल करने की कोशिश की। लबनान में कितना बड़ा हमला किया और कर रहा है। और ये हुकूमत अभी शाम की आई, फ़ौरन अब तक 400 हमले कर चुका है। 400 हमले जी 3 दिन में करता है कि साहब जितने उनके पास केमिकल वेपन हैं उन सब को हम तबाह करना चाहते हैं ताकि इनके हाथ में ना लगे। और इसी तरह जितने हथियार थे उन सब के तबाह करना चाहते हैं। इसराइल का जुल्म है, लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला मदद करेगा और उस ज़ालिम इसराइल को नेस्त और नाबूद करेगा। हमको दुआ करते रहना चाहिए। दुआ करते रहेंगे तो अल्लाह ताला वो वक्त लाएगा कि ज़ालिमों की हुकूमत का ख़ात्मा होगा।